हालेलुया। आपकी जोरदार तालियों में खुदावंद के अजीम खादिम रब का मुकम्मल समाएंगे और हम सब तक जिंदगी में खुदावंद की आवाज़ सुनते हैं। आपकी जोरदार तालियां खुदा की कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए। सब ताली जाएंगे, सब ताली जाएंगे। खड़े हो बैठो, सब बैठ जाएंगे और ताली जाएंगे, मिलकर ताली जाएंगे और ताली बजाते हुए हम कहेंगे We welcome Holy Ghost, I welcome Holy Spirit, You love me Holy Spirit, आमीन। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम एक दूसरे को भी सलाम करें। यहाँ पे कोई कोरोना वायरस नहीं है, यहाँ पर खुदा है। हालेलुया। जहाँ खुदावंद के लोग उसके नाम से जमा होते हैं, वो उनके दरमियान मौजूद होता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस खुदा का सच्चा जिंदा लाफानी लासानी लाखता कलाम 66 किताबों पर मुश्तमिल है और हर एक चीज मिटने को है, खत्म होने वाली है। पतरस रसूल हमें ये बयान करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम आसमान पर अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। फूल कुमलाता है और घास सूख जाती है, पर खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। किस किस को आता है? रहेगा नाम सदा टिकल मसीहा, रहेगा नाम सदा टिकल मसीहा, रहेगा। आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। रहेगा नाम सदा टिकल मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। हालेलुया। जय मसीह। कहो मैं मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावंद जो हमारा निजात देता है और उसके फजल की बदौलत आज की शाम मुमकिन हुआ कि हम सब जमा होकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सुन सकें और खुदावंद के खादम रफीक चैना को जो खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, उनको हम अटेंड कर सकें। सो आइए हम इस काम के लिए खुदावंद को जलाल देने के लिए तालियां बजाएंगे। हालेलुया। इससे पहले हम कलाम की तरफ आए, मैं कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जब खुदावंद की खिदमत में आया 8 अप्रैल 1999 को खुदावंद यीशु मसीह को मैंने अपना निजात दहिंदा कबूल किया और खुदावंद की खादम मुबश्शिर इंजील इकबाल मसीह जो बड़ी दूर गुजरांवाला के गांव बल्लेवाला से हमारे पास यहाँ पर तशरीफ लाते रहे और उनके जरिए से खुदा के
کلام مقدس کو سنا، کیونکہ ہم کوئی مسیحی نہیں تھے، ہمارا تعلق مسیحی گھرانے سے نہیں تھا، تو خدا یسوع مسیح کو جب اس کی تعلیم لینا شروع کی، اس کو جاننا شروع کیا کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، تو جو کوئی اسے قبول کرتا ہے وہ اس کا نجات دہندہ بنتا ہے۔ تو خدا نے ایسا ممکن کیا اور ہم نے گھر سے چوری بھاگ کر بپتسمے لیے، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ خدا یسوع کو قبول کر چکے ہیں، اور جس خدمت کا آج ہم شاید لوگوں کو علم نہیں ہے ڈیکن کیا ہوتا ہے، اس کی خدمت سبھی مل کر سر انجام دے رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں خدا کے مقصد کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ یرمیہ نبی سے خدا نے بات کی اور خدا نے اس سے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو اپنی ماں کے باطن میں پیدا ہوتا، میں تجھے جانتا ہوں، میں نے تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مجھے پتا ہے۔ خدا جب کسی انسان کو اس روئے زمین پر لے کر آتا ہے تو اس کے لیے اس نے خاص منصوبہ بندی کی ہوتی ہے، خاص پلان کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خدا کی ان سچائیوں کو جان جائے تو وہ انسان خدا کی حضوری میں سرخرو ہوگا، اور اس روئے زمین پر خدا اسے سرفراز کرے گا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہاللیلویا۔ کچھ لوگ شارٹ کٹ کرنا کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے خدا نے مجھے جس مقصد کے لیے میرے محترم والدین نور مسیح اور پروین بی بی کے ذریعے سے اس روئے زمین پر 1/5/1981 میں اس روئے زمین پر لایا، اور خدا کے منصوبے کے تحت ہماری والدہ کا دل ہمیشہ اس بات کے لیے دھڑکتا تھا کہ میرے بچے خدمت کریں، میرے بچے خدمت کے میدان میں ہوں، اور وہ خدا کے مذبح پر کھڑے ہوں۔ تو خدا نے ان کے دل کی جو آواز تھی، جو وہ دیکھ رہے تھے، جو وہ چاہ رہے تھے، اس کے مطابق انہوں نے اپنے دل کے اندر ایک ڈیزائر کی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک فادر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تھینکس گاڈ کہ میں ایک اچھا فادر بننے کی کوشش کی۔ ہاللیلویا۔ اور میں جیسے جیسے خداوند کی خدمت میں بڑھا اور بائبل مقدس کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے میرے ماموں اسرائیل جو تھے، انہوں نے ہمارے لیے پادری صاحب کو باہر دلی سے دور دراز سے وہ ہمارے پاس بھیجتے اور ہمیں باقاعدہ بائبل کو پڑھاتے، اور آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ شوق بڑھنا شروع ہوا، خداوند میں ہم مگن ہونا شروع ہوئے، اور خدا نے ایسا فضل کیا کہ جب 2005 میں میری شادی ہوئی اور خدا نے مجھے ایک خوبصورت ساتھی سمارٹ بیوی دی، اور اس نے جب مجھے خدمت کرتے دیکھا اور سنا تو اس نے میری رہنمائی کی، اس نے مجھے انکریج کیا کہ آپ کو اور بہتر خدمت کے لیے خدا کے کلام کی تعلیم لینی چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے خدا کے عظیم خادمین سے ملوایا، جن میں ٹرینٹی ببلیکل یونیورسٹی کے سربراہ عزت مآب بشپ ڈاکٹر نعیم سیموئل
اور بہت سارے وہاں پر عظیم اساتذہ اکرام مجھے ملے جنہوں نے مجھے بائبل مقدس میں سے خداوند کی خدمت کے لیے کس طرح سے انسان کو اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہے، اس کی خدمت کو سر انجام دینا ہے، اس کی کھیت میں کام کرنا ہے، انہوں نے مجھے اس کام کے لیے ابھارا۔ ہلیلویا۔ خدا ہر ایک زندگی کے لیے خاص مقصد رکھتا ہے، ہر ایک زندگی کے لیے اس کا خاص منصوبہ ہے جس کے تحت وہ اس روئے زمین پر زندگی بسر کرتا ہے۔ اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، آج میں، میرا بھائی دلدار اور ایلڈر سردار اور میری مسز، اور شاید یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچے بھی، ہم سب مل کر خداوند کی خدمت ہی کرنا سیکھ رہے ہیں، کیونکہ خدا کو خدمت گار لوگ چاہیے۔ خدا کو کون سے لوگ چاہیے؟ خدمت گار۔ جب یسوع مسیح اس روئے زمین پر آئے تو انہوں نے بھی کہا میں خدمت کروانے نہیں کرنے آیا۔ ہلیلویا۔ سو آج ہم اس بڑے بھید کو جانیں گے خداوند کی کلام مقدس میں سے۔ آئیے ایک بار ہم سب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ تاکہ ہم خداوند کے اس مقصد کو جان سکیں جو وہ ہماری زندگی کے اندر آج اس خدمت کے ذریعے سے، شاید جس کے بارے میں لوگوں کو کم علم ہے یا پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیکن کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں خداوند سے کہیں گے۔ روح القدس کو جو ہمارا عظیم رہبر اور رہنما ہے، اسے کہیں گے خدا آج ہمیں اپنی خدمت کے لیے، اس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، آج کی شام خدا تیری قدرت یہاں پر کام کرے اور ہم تیرے پاک روح کی رہنمائی میں اس خدمت کو جان سکے، اس کام کو سمجھ سکے جو تو ہماری زندگی کے اندر خدا ہم سے کرنا چاہتا ہے، جو ہم سے لینا چاہتا ہے۔ خدا ہم تیری قدرت ہماری زندگی کے اندر سے ظاہر ہو۔ میں اپنا بدن خدا تیرے لیے پیش کرتا ہوں، خدا اپنا بدن پیش کرتی ہوں، مجھ میں سے تیری قدرت ظاہر ہو۔ ہم خدا سے کہیں، جب آپ کہیں گے، جب آپ مانگیں گے تو اس نے کہا جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، وہ آپ کو حکمت سے بھرے گا، روح سے بھرے گا، اپنی خدمت دے گا، اور اس خدمت کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس سے خداوند کو بھی، اس کی کلیسیا کے بدن کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ روح خدا، ہم آج کی شام اس بات کے لیے بے حد شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، تو نے ہمیں خداوند کے کھیت میں کام کرنے کے لیے بلایا ہے، تو نے ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے تیار کیا ہے کہ ہم خود کریں اور دوسروں کو بھی اس خدمت کے لیے خداوند تیار کر سکیں۔ آج کی شام تیری رہنمائی چاہتے ہیں، بند ذہن کھلے، لوگ تیری آواز سنیں اور تیرے کلام کے مطابق اپنے آپ کو اس بھید سے واقف کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں اے باپ سن اور بخش دے، آمین۔ آج کی شام میری زندگی کے لیے بھی ایک یادگار شام ہے، کیونکہ جب 10 مارچ 2012 کو جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے اس روئے زمین پر بھیجا تھا، وہ کام خدا نے مجھ سے لینے کا فیصلہ کیا، اور مسلسل اس کام کو کرنے کے لیے خدا نے میری رہنمائی کی، اور گاؤں آلو کی کلیسیا کے لیے خدا نے مجھے زبردست پیغام دیا، اپنے خدا کو پہچانو۔ اور یہ پیغام لے کر جب میں لوگوں کے بیچ میں گیا تو خدا ایک بڑے رزلٹ کو سامنے لے کر آنے والا تھا۔ شاید اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ مسیح یسوع سے اتنا واقف نہیں ہے، تو
اس پیغام کے وسیلہ سے 25/3/2012 کو بہت سارے لوگوں نے خدا یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا. انہوں نے بھی بپتسمہ لیا, انہوں نے بھی خدا یسوع کو اپنی زندگی میں ویلکم کیا, کیونکہ خدا نے اپنے نبیوں, رسولوں اور اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے آگے نبیوں کو, بادشاہوں کو, کاہنوں کو اور رسولوں کو اور خدمت گزار لوگوں کو, جن میں خواتین بھی تھی, جن میں مرد بھی تھے, ان کو چنا اور ان کو اس خدمت کے لیے خداوند نے مقرر کیا, ان کو مسح کیا, ان کو نائٹ کیا اور مسح کر کے اس نے لوگوں کے بیچ میں انہیں بھیجا. اور جب وہ مسح ہو کر لوگوں کے بیچ میں گئے, خداوند کی قدرت سے معمور ہو کر وہ لوگوں میں گئے, تو بہت سارے عجائب لوگوں کی زندگی میں ہوئے اور پھر ان کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ خدا کی بادشاہت کے لیے تیار ہوئے. اور خدا نے نبی کو کہا کہ وہ بادشاہ مقرر کرے, وہ آگے نبی کو مقرر کرے, مسح کرے, وہ آگے شاگرد کو مسح کرے, مقرر کرے, تاکہ خداوند کی کلیسیا میں, خداوند کے کھیت میں, خداوند کے لوگوں میں کام کرنے کے لیے انائنٹڈ لوگ ہوں, مسح شدہ لوگ ہوں. اور جب وہ مسح شدہ لوگ خداوند کی کلیسیا میں, خداوند کے لوگوں میں جاتے, یا وہ میدان جنگ میں اترتے یا ان کا مقابلہ دشمن سے ہوتا. تو بھی جب ہم گیت گا رہے تھے رباب کے ساتھ مل کر, تو ہم نے اس میں اس بات کو بھی جانا, میرے ساتھ میرا خدا ہے, چاہے دشمن جتنا بھی زور آور ہے, پر میں اپنے خداوند کے نام سے فتح پاؤں گا. ہاللیلویا. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بنی اسرائیل جب ممسوح, کیونکہ جو مسح شدہ لوگ ہوتے ہیں, جب ان کی کوئی رہنمائی میں چلتا ہے تو پھر وہ فتح پاتے ہیں, اور اگر وہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں یا اپنی من مرضی سے کام کرتے ہیں تو وہ شکست کھاتے ہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ بارہا ایسا ہوا, اور جب وہ مرد خدا موسیٰ سے پوچھ کر نکلتے تو وہ فتح پاتے اور دشمن کو شکست دیتے اور وہ فاتح ہو کر لوٹتے. لیکن جب وہ اپنی مرضی سے باہر نکلتے اور کسی دشمن کے خلاف دھاوا بولتے تو دشمن انہیں مار گراتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی خدا کی خدمت میں ہوتا ہے, خدا اس کے ذریعہ سے آگے لوگوں کی زندگیاں بچاتا ہے, آگے لوگوں کو فاتح بناتا ہے, آگے لوگوں کے لیے راہیں تیار کرتا ہے تاکہ لوگ مزید سرفراز ہوں, ترقی کریں. خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے خدا نے کلیسیا میں ایسی خدمتیں دی ہیں جن میں رسول ہے, نبی ہے, مبشر ہے, چرواہے ہیں اور استاد ہیں. اور یہ سب مل کر, یہ پانچوں لوگ مل کر کیا کرتے ہیں, یہ پانچوں خدمتیں رکھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں, مقدس لوگوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ ان کے وسیلہ سے مقدس لوگ کامل بن جائیں. خدا اگر کسی کو کسی خدمت کے لیے عنایت کرتا ہے, مسح کرتا ہے, تو اس کی زندگی کے لیے خدا کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس کے وسیلہ سے, اس کے ذریعہ سے آگے جو لوگ ہیں وہ مقدس بن جائے. ان کے ذریعہ سے خدا دوسرے لوگوں کو بھی کامل کرنا چاہتا ہے, مقدس بنانا چاہتا ہے. اس لیے خدا جب آپ کو بلاتا ہے, جب خدا آپ کو چنتا ہے, جب خدا آپ کی سلیکشن کرتا ہے, تو اپنے چناؤ کو ہمیشہ یاد رکھو, کیونکہ جن میں سے خداوند نے رسول ہونے کے لیے
12 शागिर्दों को चुना, हम सब जानते हैं, चुना सबको गया, अनाइंट सबको किया गया, मसा सबको दिया गया, बरकत सबको दी गई, पर एक शख्स ने उसकी उस खिदमत को नाचीज जाना, वो न समझ पाया, जिसकी वजह से वो पहले तो खुदावंत से दूर हुआ, खुदावंत का बागी हुआ, फिर उसके बाद वो मौत के घाट उतर गया, और फिर वो ऐसी मौत मरने के लिए अपने आप को पेश करता है जो खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए जब खुदा चुनाव करता है तो हमें अपनी खिदमत में, उस खिदमत के अंदर बड़े मोहतात रहना है, उस खिदमत को लाइट नहीं लेना, उस काम को जो खुदा हमें सौंपता है ऐसे नहीं समझना ये शायद पता नहीं कोई रस्म है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे खुदा उस शख्स में से जिसके जरिए से वो दूसरे शख्स को अनाइट करता है, मसा करता है, उसकी पावर, उसकी कुदरत, उसकी नेमतें, वो तस्वीरें जो खुदा के रूह की उसके अंदर काम करती है, वो जिंदगी के अंदर ट्रांसफर होती है। और याद रखो, जब मर्दे खुदा अलीशा का शागिर्द हिजाजी अपने उस्ताद की इजाजत के मुताबिक चलता रहा तो वो कामयाब होता रहा, लेकिन जैसे ही उसने अपने उस्ताद से छुपाने की कोशिश की या उससे अलग दूर भागकर कुछ ऐसा काम कर लिया जिसकी वजह से खुदा उससे नाराज हो गया, और वो था अपने उस्ताद से, अपने रहबर से, अपने पासबान से, जिसको अनाइंट किया गया था, जिसको मसा किया गया था, जिसको उसका उस्ताद मुकर्रर किया गया था, उसने उसके साथ झूठ बोला, उसने उसके साथ ठीक बात नहीं की। यीशु के शागिर्दों को देखें, जब यीशु ने खिदमत के लिए भेजा तो उन्होंने आकर जो कुछ किया था यीशु को बताया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनकी रहनुमाई की। इसलिए जब हम अपने उस्ताद की रहनुमाई में चलते हैं तो फिर खुदा हमारे लिए सब कुछ मुमकिन करता है। हालेलुया। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर खुदावंद के घर में जमा हुए हैं, जिस काम के लिए हम खुदावंद की हुजूरी में आए हैं, याद रखो ये किसी शख्स का चुनाव नहीं, ना ये किसी शख्स के कहने से ऐसा होता है, ना ये किसी की सिफारिश से ऐसा होता है। खुदा का काम खुदा के मंसूबे के तहत होता है, और जब खुदा के मंसूबे के तहत इंसान काम करता है तो खुदा उसे सरफराज करता है, खुदा उसे बाबरकत बनाता है, खुदा उसकी जिंदगी के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर करता है। पर मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, जो खरगोश की तरह शॉर्टकट लेकर उछलना कूदना चाहते हैं कि किसी तरह से वो अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे, अपने तरीके से वो नाकाम हो जाते हैं। लेकिन जो अपनी मंजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मोहतात होकर रमा दमा रहते हैं, खुदा उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए इस बात को समझ जाइए और जान जाइए कि खुदा ने जब किसी को किसी खिदमत के लिए बुलाया है, कोई काम दिया है, खिदमत सौंपी है, तो वो कोई मामूली नहीं है, वो कोई आम नहीं है, वो खास है, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों के लिए हर चीज को खास और मुकद्दस बनाया है। और कलाम में लिखा है पत्रस रसूल के खत के अंदर कि खुदा ने हमें अपनी खास क्या बनाया है? मलकियत बनाया है। हालेलुया। खुदा ने अपनी खास मलकियत, हम खुदा की मलकियत है, क्योंकि हम सब उसके बेटे यीशु मसीह के खून से खरीदे गए। और क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और उसका रूह तुम में बसा हुआ है? जो कोई खुदा के रूह को रंजीदा करे,
खुदा के रूह को नाराज करे, खुदा के रूह को गुस्सा दिलाए, याद रखो वो नाकाम हो जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर इस असूल को हमें अपनाना है। खुदा ने हमें जो खिदमत दी उसमें हमें सिंसियर रहना है, चाहे वो डीकन की है, चाहे वो मुबशर की है, चाहे वो एल्डर की है, चाहे वो पास्टर की है, चाहे वो बिशप की है, चाहे वो किसी भी तरह की है। आपको खुदा ने वायर मेंबर के तौर पर खड़ा किया है, खुदा ने आपको मसर किया है, आप उसके घर में सफाई करो, खिदमत का काम करो। तो ये सारी खिदमतें किसकी हैं? किसकी है? ये सारी खिदमतें खुदावंद की हैं। मेरे साथ आप बाइबल मुकद्दस में से करंथियों का खत खोल सकते हैं और पहले बाब की 12वीं पहले करंथियों के 12वें बाब में से हम इसको पढ़ सकते हैं। खुदावंद का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। पहला करंथियों 12वां बाब और उसकी 5वें आयत से पढ़िए, क्या लिखा है? और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है। हालेलुया। खिदमतें तरह तरह की हैं। खुदा के काम को करने के लिए खिदमतें तरह तरह की हैं। खुदा ने किसी को बादशाह नायब किया है, वो उसकी खिदमत है। खुदा ने किसी को रसूल नायब किया है, वो उसकी खिदमत है। खुदा ने किसी को नबी नायब किया है, ये उसकी खिदमत है। खुदा ने किसी को काहिन मुकर्रर किया है, ये उसकी खिदमत है। खुदा ने किसी को एल्डर मुकर्रर किया है, ये उसकी खिदमत है। खुदा ने जिसको जिस मकसद के लिए चुना है, मुकद्दस किया है, मुकर्रर किया है, चुना है, उसको मखसूस किया है, उसके पीछे उसका एक खास मकसद है और वो मकसद खुदा के कलाम मुकद्दस में से हमें जाहिर होता है। 7वीं आयत से पढ़िए। लेकिन हर शख्स में सब में हर तरह का लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। खुदा ने किसी को जिस मकसद के लिए अपने रूह के जरिए से मसा करता है, अनाइट करता है, पाक रूह की कुदरत देता है, वो किस मकसद के लिए होता है? फायदा पहुंचाने के लिए होता है। अगर कोई एल्डर मुकर्रर होता है तो कलीसिया जो यीशु का बदन है उसका फायदा होता है। अगर कोई डीकन मुकर्रर होता है तो कलीसिया जो यीशु का बदन है उसका फायदा होता है। अगर कोई पास्टर मुकर्रर होता है तो कलीसिया जो यीशु का बदन है उसको फायदा पहुंचता है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि एक ही को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम मिलता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी से मुआफिक इल्मियत का रूह मिलता है। किसी को उसी रूह से ईमान की नेमत मिलती है और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की नेमत मिलती है। किसी को उसी रूह के वसीला से ऐसी खिदमत मिलती है कि रूह के वसीला से मौजज़ात होते हैं। किसी को उसी रूह के जरिए से ऐसी खिदमत मिलती है कि वो नबूवत कर पाता है। किसी को रूहों को परखने की उसी रूह के वसीला से ये नेमत और खिदमत मिल जाती है। किसी को उसी रूह के वसीला से तरह तरह की जुबानें मिल जाती है। किसी को उसी रूह के वसीला से जिससे वो मसा करता है, जिससे वो नाइट करता है, जुबानों का तर्जुमा करने की नेमत मिल जाती है। ये सब तस्वीरें वही एक करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। वो जिसको जो चाहता है उसको दे देता है। आइए उसके लिए तालियां दें। वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। वो जिसको जो चाहता है देता है। ये उसकी अपनी प्लानिंग है।
یہ اس کی اپنی مرضی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہمارے لیے خدا کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے تحت جب خدا ہمیں کسی مقام پر کسی جگہ پر لے کر آتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد ہے، پر ہمیں اپنے اس مقصد کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں. اگر کوئی اس مقصد کو یاد رکھتا ہے تو پھر خداوند کا بدن ترقی کرتا ہے. 25ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ خداوند کا بدن کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے، بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھے. ہیلیلویا. پادری ایلڈر ڈیکن دی، ڈیکن کوائر ممبر پادری دی، کلیسیا پاسٹر دی، خادمہ دی جڑے مقصد کیتے جاندے نے انہاں دی کی کر فکر کر. سب ایک دوسرے کے لیے کیا ہو جائیں؟ فکر مند ہو جائیں. کیونکہ اسی باب کی 14ویں آیت سے پڑھیں خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے. بائبل مقدس میں خدا نے یہ نعمتیں خدمتیں ہمیں اسی لیے دی ہیں، اسی لیے خدا نے ہمارا چناؤ کیا ہے، اسی لیے خدا ہمیں بلاتا ہے. چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں. بدن کے اندر جو آپ کا بدن ہے چیک کریے، دیکھیے ایک ہی تو نہیں ہے زیادہ اعضاء ہے، بہت سے ہیں. کتنے اعضاء ہیں؟ بہت سے ہیں. پھر اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں، یہ بدن کا نہیں. میں بدن کا نہیں. اگر کوئی ایلڈر کہے کہ مینوں کیڑا پادری بنایا، میرا کی کام ہے گرجے جی میں پادری ہوں تو پھر ہی میں کھلوتا نا سٹیج پہ. تو ہم جانے اس بات کو سمجھے خدا کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. بائبل مقدس ہمیں کیا کہتی ہے؟ ہر بدن کا عضو جو ہے وہ خدا نے اس لیے دیا ہے، اس لیے بنایا ہے، اس لیے اس نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ ترتیب دیا ہے تاکہ ہمارے بدن میں کوئی تفرقہ، تاکہ کلیسیا جو خداوند کا بدن ہے اس میں کوئی جدائی نہ ہو. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ مجھ سے کم ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے، وہ کوئی الگ ہے یا وہ کوئی الگ ہے. خداوند یسوع مسیح کے پاس زبدی کی بیوی آئی. کون آئی؟ زبدی کی بیوی. اور وہ یوحنا اور یعقوب کی ماں تھی. وہ کون تھی؟ یعقوب کی ماں. اس نے آ کر یسوع مسیح سے کہا، یسوع مسیح میرے بیٹوں کو ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں بٹھا. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ایک کو دائیں. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کسی کو نہیں پتا کہ کون بائبل پڑھتا ہے یہاں پر. یہ تو پادری کا کام ہے پڑھنا، ہے نا. نہ کسی کوائر ممبر کا کام ہے بائبل پڑھنا، نہ کسی چرچ میں جو ایماندار ہے اس کا کام ہے بائبل پڑھنا، نہ جو گیت گاتا ہے اس کا کام ہے بائبل پڑھنا، نہ جو کوئی ایلڈر ڈیکن ہے اس کا کام ہے بائبل پڑھنا. صرف بائبل تو پادری ہی پڑھ سکتا ہے. یہ کسی بائبل میں لکھا ہے؟ تو پھر ہر ایک کو بائبل کی تعلیم سے واقف ہونے کے لیے خداوند بلاتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ اس کا بدن ترقی کرے، اس کی کلیسیا آگے بڑھے اور اس کے لوگ اس کے بدن کا جو حصہ ہے وہ آپس میں یکجا ہو. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے. کیا جو میں پیالہ پینے کو ہوں تم پیو گے؟ جو میں بپتسمہ لینے کو ہوں تم لو گے؟ جو موت میں مرنے کو تم مرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں خداوند. یسوع نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا، پر کسی کو دائیں یا بائیں بٹھانا میرا کام نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ اس کا جس نے مجھے خدمت کے لیے بھیجا ہے. یہ اس کا کام ہے جس نے مجھے خدمت سونپی ہے. یہ اس کا کام ہے جس نے مجھے کہا ہے جا اور جا کر خدمت کر. یہ اس نے میری زندگی کے اندر ایسا کیا ہے. اور کلام میں لکھا ہے سب شاگرد اس بات سے خفا ہوئے. تو یسوع مسیح نے آج کی جو خدمت ہے اس کے حوالے سے بڑی واضح تعلیم دی.
یسوع مسیح نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس خدمت کے بارے میں بتایا. چل رہا بھائی؟ اس بات کو ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے جانیں گے. ہلیلویا. آواز آ رہی سب کو؟ اوکے، آواز ایسے بھی آ رہی ہوگی. ہلیلویا. کیونکہ بائبل مقدس تو ہمیں کہتی ہے کہ بولنے میں ہے دھیرے اور سننے میں تیز. تو ہمیں سننے کے لیے پھر مائک لگانا پڑتا تھا کہ لوگ سن سکیں کہ کیا بات ہو رہی. کیونکہ ویسے کہتے لائٹ چلی گئی سمجھ نہیں لگی، جنریٹر چلتا تھی، شور بہت سی ہے. تو خدا کا کلام جو ہے وہ آج ہمیں اس خدمت کے تعلق سے واضح طور پر بیان کرتا ہے، جس کو آج ہم سیکھ پائیں گے، جان پائیں گے. مقدس متی کے انجیل میرے ساتھ کھولیے، اس کا 20واں باب. کہ ڈیکن کی خدمت کیا ہوتی ہے ہم اس کو آج جانیں گے. شاید اس سے پہلے کبھی چرچ میں ایسا نہیں بتایا گیا، لیکن میں نے بائبل کلاس میں ضرور لوگوں کو پڑھایا ہے. چرچ کو اپنی خدمت سمجھنی چاہیے. ہر ایماندار، چرچ سے مراد بلڈنگ نہیں ہے، چرچ سے مراد خدا کے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں. ان کو اپنی خدمت کو سمجھنا ہے، ان کو اپنی خدمت کو جاننا ہے. خداوند نے کس مقصد کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے انہیں بلایا ہے. آئیے ہم 25ویں آیت سے خداوند کے کلام مقدس کو پڑھیں گے. مقدس متی 20ویں باب کی 25ویں آیت سے. مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں. تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے. چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دے. آمین آمین. خدا یسوع مسیح نے یہاں پر وضاحت کی، یسوع مسیح نے یہاں پر واضح کیا، کیونکہ اس کی ماں کی یہ خواہش تھی جو میرے پتر کہے نا، میرے 2 پتر نے خدمت یسوع پونجی ہونا چاہیے. یسوع تینوں جویں کہنا تو منجی کرنا، سارے باقی میرے منڈیا کی گل سن. یاد رکھیے یسوع مسیح نے کہا کوئی امیر نہیں ہے اس جماعت کے اندر، کوئی کسی پر حکم چلانے کے لیے نہیں ہے اس جماعت کے اندر، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے. اگر کوئی بڑا مرتبہ چاہتا ہے، اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ سب کا خادم بنے. کیا بنے؟ وہ ڈیکن بن جائے. ہیلو، وہ کیا بن جائے؟ خدمت گزار، خدمت کرنے والا. ڈیکن جسے کہتے ہیں. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ خدمت کرنے آیا. یسوع نے کہا وہ کیا بن جائے؟ وہ سب کا خادم بن جائے. یسوع مسیح نے کہا مجھے تم استاد کہتے ہو، مجھے تم خدا کہتے ہو، اور میں ہوں. میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں، میں نے خدمت کی ہے، تم بھی اسی طرح کرنا، پھر میرے خادم ہو. ہلیلویا. ڈیکن کی خدمت اپنے آپ کو کم کرنا ہے، اپنے آپ کو پست کرنا ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اپنے آپ کو خداوند کے لیے مقرر کرنا ہے کہ میں آج کے بعد اپنا نہیں ہوں، بلکہ میں کسی کا ہو چکا ہوں، اور وہ میرا خداوند ہے جس نے مجھے خدمت دی ہے. ہلیلویا. لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ یا چنا صاحب سمجھتے ہو کہ شاید یہ ماٹھی کی خدمت ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ابھی بھی میں نے بتایا ہے، کتنی جلدی بھول گیا. یسوع نے کہا میں خدمت کرنے آیا ہوں، میں خدمت گزار ہوں.
मैं खिदमतगार हूं, मैं खिदमत करने वाला हूं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूं। यीशु मसीह से बड़ी किसकी खिदमत? किसी की भी नहीं। उसने सबको खिदमत के लिए बुलाया है, उसने सबको खिदमत के लिए बुलाया है, उसने अफसर बनने के लिए नहीं बुलाया। किस मकसद के लिए बुलाया है? खिदमत करो, गुलाम बन जाओ, छोटे बन जाओ, पीछे सबके लाइन में पीछे जाके लग जाओ। कोई तुम्हें वहां से उठाए, रफीक चला तुम्हारी वहां जगह नहीं है, यहां आकर बैठो, इसमें इज्जत है। अगर कोई ये कहे नहीं रफीक चला सब उठे जाके बहुत जाके बैठे जगह नहीं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है फिर तुम्हारी क्या इज्जत होगी। इसलिए खुदा चाहता है कि हम उसकी खिदमत को, उसके मकाम को जो मैं देना चाहता है उसको हम ले सके। और वो कैसे मिलती है? अपने आप को छोटा बनाकर, कम करके। शायद आपने बहुत सारे गुलकारों के नाम सुने होंगे और आपने उनके बारे में बहुत सारा और भी कुछ सुना होगा। वो नशा वशा भी करते हैं, पीपा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसा काम भी कर लेते हैं जो मना है। और हमने सुना वो पैसे लेकर भी खिदमत करते हैं। कई प्रोग्राम पर जाते हैं तो उनके इतने बाउंड होते हैं पैसे पहले उनके लिए, फिर वो जाते हैं। लेकिन जो खुदा की खिदमत के लिए बुलाए जाते हैं वो डिमांडें नहीं रखते। ये बातें ऐसे प्रस्ताव में है, इसलिए उसको आज की शाम यहाँ पर अनाइन करने के लिए बुलाया गया है। उसके अंदर ये खूबी और क्वालिटी देखी गई है कि अपने आप को जो कोई कम करता है, पस्त करता, अपने को खाली करता, हम्बल करता है, खुदा उसे सरफराज करता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी, खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। उसने अपने आप को खाली किया, खुदा ने उसको सारी दुनिया का मालिक बनाकर मुकर्रर करके रूह से ढक दिया और कहा सारा क्या तेरे पास है, तू जो चाहे कर सकता है। किताब में बताया गया है हर एक चीज का जो आसमान में, जमीन पर, जहां जहां पर भी है, पाताल में है, हर एक चीज का इख्तियार, सारी सल्तनतों का इख्तियार किसके पास है? वो मेरे खुदावंद के पास है, जिसने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, जिसने अपना काम दिया है। इसलिए हम उसका काम करते हैं। इसलिए हम लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते, हम लोगों से भीख नहीं मांगते, हम लोगों को नहीं कहते कि आप कुछ हमारे लिए करें, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ करता है और वो हमारे लिए अपने लोगों को, खिदमत गुजार लोगों को आगे तैयार करता है। जिस जगह हम बैठे हैं ये उसकी ही दी हुई बख्शिश है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना लाखों रुपए चाहिए होते हैं, लेकिन ये उसी ने दिए हैं। हमने किसी के आगे हाथ नहीं बुलाए, फलां मिशन वाला पादरी हमारे लिए कुछ कर दे, हम उसका बोर्ड लगाएं, फलां बंदा हमारे लिए कुछ ऐसा MA MBA कर दे, कोई आकर कोई और सियासी लीडर हमें मदद कर दे। नहीं, हमने, कलीसिया ने, खिदमत गुजार लोगों ने यहाँ पर हाथ उसकी तरफ उठाए हैं जिसके पास सब कुछ है और उसने सब कुछ दिया। यहाँ पर मेरे साथ खुदा के पास्टर नजीर साहब भी बैठे हैं। उन्होंने भी अपनी खिदमत को इसी तरह से किया है और खुदा ने उन्हें बाबरकत बनाया है। जो कोई अपनी खिदमत में सिंसेर हो जाता है, समझ जाता है कि ये खिदमत कोई मेरी शोबाजी नहीं है, ये खिदमत कोई मेरा दिखावा नहीं है, ये खिदमत कोई लोगों से पैसा इकट्ठा करना नहीं है, ये खिदमत लोगों का बोर्ड लगाना नहीं है, ये खिदमत लोगों के को इकट्ठा करने का नहीं है, ये खिदमत उसकी है जिसके लिए मैं काम करता हूं। उसने कहा कि आदमियों को खुश करने के लिए नहीं है, खुदा को खुश करने के लिए करो। ये जान कर करो कि खिदमत किसकी है, खुदा की, फिर तुम्हें अजर मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या सिखाया, यीशु मसीह ने क्या कहा?
जो तुम में बड़ा बनना चाहता है, जो मेरे दाहिने हाथ बैठना चाहता है, जो मेरे साथ आसमान की बादशाह में आना चाहता है, जो मेरी तरह खिदमत कर सकेगा, वही इस मकाम को हासिल कर सकेगा। जिसने अपने आप को पस्त किया, खाली किया, कम किया, छोटा बना दिया। याद रखिए, कुछ लोग और ऑप्शंस भी इख्तियार कर लेते हैं। जैसे लूसीफर को हम देखते हैं, उसने फर्माबरदारी की बजाय मनमानी करना शुरू कर दिया। फर्माबरदारी की बजाय मनमानी करना शुरू की। खुदा का हुक्म ना मानने की बजाय उसने अपनी बात को अहमियत देना शुरू की। तो फिर उसने कहा, मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊंचा बनाऊंगा। खुदा ने क्या किया? ऊपर से नीचे गिरा दिया। हालेलुया। और जो कोई खुदा की फरमाबरदारी के लिए दुख ना उठाए, उसकी बात को ना समझ पाए, वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। लेकिन जो उसकी खिदमत को, उसकी कॉलिंग को, उसकी बुलाहट को समझ जाता है कि उसने मुझे किस मकसद के लिए चुना और लिया है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है और खुदा उसे सरफराज करता है। हालेलुया। इसलिए हम इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर ले लें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे किस लिए बुलाया है? खिदमत के लिए बुलाया है। वो कोई भी खिदमत हो सकती है। हमने पढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह करंथियों के खत में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि खिदमतें तो कितनी किस्म की है? कई किस्मों की है। कोई मुअल्लिम है, कोई आलम है, कोई शिफा देने वाला है, और कोई मौजज़ात करने वाला है, और कोई है, कोई बदरूहों को निकालने वाला है। और आपने ना जाकर बार मुकाब घर में जरूर पढ़ना सामने करंथियों के खात का, करंथियों के खात का 12वां बाब आपने घर में जाकर जरूर पढ़ना, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है सारी खिदमतें सबको किसी मकसद के लिए बुलाया है खुदा ने। तो उसके पीछे पर्पस क्या है? कि खुदावंद की कलीसिया तरक्की करे। खिदमतें तरह तरह की हैं, पर मालिक एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। खिदमतें तरह तरह की हैं, आका एक ही है। शिगिर्द बकरे बकरे, कोई मेरे में काला है, कोई चीटा है, पर उस्ताद एक ही है। हालेलुया। इसलिए हम इस बात को समझे और जाने, खुदा ने हमें किसी खास मकसद के लिए जब बुलाया है तो उसका मकसद ये है अपनी खिदमत सौंपना, अपनी खिदमत देना। और जब कोई उस खिदमत में अपने आप को महव रखता है, अपने आप को मसरूर रखता है, तो खुदा उसे सरफराज करता है। क्या कोई इस कलीसिया में डीकन बनना चाहता है? नहीं बनना चाहता। अगर किसी को आज के कलाम की समझ आए तो मैं भी डीकन ही बनना है, मैं भी डीकनस की खिदमत ही करनी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि खिदमत करूं। सारे दे चाहते मैं गिरजे जाऊं तो मेरी कुर्सी साफ करके रखी है, झाड़ू लाना तो कोई पसंद नहीं करता। वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकता, वो खुदावंद की खिदमत में कामयाब नहीं हो सकता। उस्ताद पाउंड हो सकता है, आप चर्च में झाड़ू क्यों नहीं लगा सकते? आप जूते सीधे क्यों नहीं कर सकते? आप चर्च में चौकीदार क्यों नहीं बन सकते? आप उसके घर की विंडो खिड़कियां साफ क्यों नहीं कर सकते? खुदा ने तरह तरह की नेमतें और खिदमतें दी हैं, हर एक को मुख्तलिफ खिदमत दी है। और इस खिदमत को हमने समझकर कि हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं, फिर हम इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे। हम कह देंगे कि हाँ, मैं डीकन, आई एम डीकन, आई एम डीकनस।
پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ میں خادم ہوں، میں خادمہ ہوں. اس تو پہلے تو نہیں کہہ سکتے. اس تو پہلے تو نہیں کہہ سکتے میں پادری، میں ڈھول بجانا، میں چمٹا بجانا، میں ڈفلی بجانا، میں ہارمونیم بجانا، میں مائک پہ جا کے کھلو جانا، میری اسٹیج تیار کیتا جانا. جب آپ خدمت نہیں کریں گے تو آپ اس مقام پر نہیں آئیں گے. اگر آ بھی گئے ہیں غلطی سے یا لوسیفر کی طرح پھوپھا کر کے، تو پھر آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا ایک وقت میں. کیونکہ خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خدمت کرتے ہیں، جو خدمت گزار ہوتے ہیں، جو خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں. خدا انہیں ڈیکن کی خدمت سر انجام دیتا ہے. یہ ڈیکن کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم ویسے بائبل میں سے ان باتوں کو جان چکے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے نیا عہد نامہ کون سی زبان میں لکھا گیا؟ اردو ہے. کون سی زبان میں؟ یونانی زبان میں. اور یہ لفظ بھی یونانی زبان کا ہے. دیاکنوس. کیا لفظ ہے؟ دیاکنوس. دیاکنوس کی انگریزی میں ڈیکن تشریح ہے. اور بائبل مقدس میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ جو کوئی کسی بھی طرح کی خدمت خدا کے گھر میں کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خدمت گزار ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیکن ہوتا ہے، وہ ڈیکنس ہوتی ہے. وہ چاہے پادری کے عہدے پر فائز ہے، چاہے وہ ایلڈر کے عہدے پر فائز ہے، چاہے وہ ڈیکن کے عہدے پر فائز ہے. اسے کرنا کیا ہے؟ خدمت کرنی ہے. کوئی کسی سے خداوند کی خدمت میں سپر نہیں ہے. ایک ہی روح سب کو ملا ہے، لیکن ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق ملتا ہے. اگر پادری ہے تو اس کی زیادہ حکمت ہے، خدا نے اس کو پادری چنا. اگر کوئی ایلڈر ہے اس کی اتنی حکمت ہے، خدا نے اس کو ایلڈر چنا. اور اگر کوئی ڈیکن ہے خدا نے اس کے لیے وہ خدمت رکھی ہے، اس کے مطابق اس کو چنا. اس لیے ہم اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ اس کے لیے خادم لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور انتظار کرنے والا، جسے وزیر، پیمبر، خدمت گار، خدمت گزار، خدمت کرنے والا، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، خدا نے جس کو بلایا اس مقصد کے لیے خدا اس کی زندگی میں وہ کام کرتا ہے. رومیو کے خط کے 16ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں سے ایک ایسی خاتون کا بھی ذکر ملتا ہے جو چرچ میں اس بات کے لیے اپوائنٹ تھی اور بائبل مقدس ہمیں اس بات کے لیے پیار کر رہی ہے. اگر چرچ ہم جان جائیں تو ہم کہہ پائیں گے کہ میں ڈیکن ہوں، مجھے خدا اپنی ڈیکن کی خدمت دے دے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ خدمت کروں. خدمت کروانے نہیں، خدمت کرنے آئے. جب خدمت کی باری آئے گی، جب خدا آپ کو خدمت کے لیے مقرر کر دے گا تو پھر اس کے بعد آپ اپنی خدمت میں سکسیسفل ہوں گے. جب آپ سکسیسفل ہوں گے خدا آپ کو بڑھائے گا. رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 6 باب کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس میں یہ ملتا ہے، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کلیسیا میں سے خدا نے ایسے لوگوں کو رسولوں کے ذریعہ سے، پاسبانوں کے ذریعہ سے چنا. رسولوں کے اعمال کے 6 باب میں خدا نے کلیسیا میں سے ایسے لوگوں کو چنا جو دیانتدار تھے اور پاک روح سے مامور تھے. ان لوگوں کو چنا کہ وہ ڈیکن کی خدمت سارے انجام دیں. خداوند کی خدمت کے لیے، ڈیکن کی خدمت سارے انجام دینے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایماندار ہونا پڑتا ہے. انسان کو بغیر لالچ کے خدا کے گھر میں خدمت کرنا پڑتی ہے. خدا کی کلیسیا میں اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑتا ہے. پھر خدا اس کی خدمت کو فروٹفل کرتا ہے، پھر خدا اس کی خدمت کو بڑھاتا ہے اور خدا اس کی زندگی میں پھر اس بات کو لے کر آتا ہے جس مقصد کے لیے اس نے اپنی خدمت اس کو سونپ دی ہوتی ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. ڈیکن کیا ہے؟ اب آپ بتائیں گے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟
यीशु मसीह ने कहा मैं खादिम हूँ, मैं खिदमत करने आया हूँ। वो यीशु के लेवल तक जाना पड़ता है। जिसने इस खिदमत को करना है उसको कहाँ तक जाना पड़ता है? यीशु मसीह की तरह झुकना पड़ता है, यीशु मसीह की तरह पस्त होना पड़ता है, यीशु मसीह की तरह खाली होना पड़ता है, यीशु मसीह की तरह अपने आप को कम तर करना पड़ता है। फिर खुदा आगे लेकर आता है, फिर खुदा सरफराज करता है, फिर खुदा अपनी कुदरत उस शख्स की जिंदगी में से जाहिर करता है, फिर खुदा अपना मकसद उसकी जिंदगी में अयान करता है। क्या लिखा है? तो ने बात क्या था पहली आयत जी, 16 बाब की पहली आयत के अंदर यूं लिखा है, बस वो दरबे और उल सितरा में भी पहुंचा तो वहां दुस्तरा में तो देखो वहां जी आगे वहां तमोथियस नाम एक शागिर्द था, उसकी मां तो यहूदी थी जो ये 16 बाब की पहली आयत जी। मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और कनखरिया किंखरिया की कलीसिया की खादमा है सिफारिश करता हूँ। फीबे एक खादमा के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल, फीबे की एक कौन है? एक खतून है, एक हमारी बहन है जो खिदमत करती है हमारे साथ। क्या लिखा है? सिफारिश करता हूँ कि तुम उसे खुदावंद में कबूल करो जैसा मुकद्दसों को चाहिए। ठीक है, सो इस बात को समझे और जाने मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं। मैं इस औरत के बारे में जानता हूँ, ये कैसी औरत है, ये ईमानदार औरत है, ये खिदमत गुजार औरत है, लिहाजा इसको खुदावंद की खिदमत के लिए कबूल करें। वो चाहे औरत है चाहे मर्द है, जो ईमानदाराना तरीके के साथ खुदावंद की खिदमत करता है, वो डीकन और डीकनेस होते हैं। समझ के बात? हेलो, समझे कि नहीं? मैंने घट आवाज आ रही, पता नहीं मैं ऊंचा सुनता। यस इधर मैंने आवाज आई। पहला तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब। फिक्र न करें, टाइम बस जल्दी होने वाला है, यीशु भी आने वाला है, तैयार रहें। आमीन। क्या लिखा है तीमुथियुस के पहले खत के अंदर 3 बाब में 8वीं आयत से खुदा के कलाम में क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस 3 बाब 8वीं आयत में इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए। अब सुने खुदावंद का कलाम क्या कहता है। खादमों को कैसा होना चाहिए? संजीदा होना चाहिए। दो जुबान और शराबी, दो जुबाना ना होना नहीं। दो जुबाना के लिए है? देखी है किसकी है? तो जो खुदा के लोग हैं उनकी दो जुबानें ना हो। जेड़ी गल कहती उहदे ते कायम रहे, एक ही जुबान हो, और वो जुबान खुदा की है। जब वो जो बात कहता उस पर अटल है, जो वो कह देता उस पर खड़ा हो जाता है, जो वो कह देता उसको कर गुजरता है। आगे क्या लिखा है? और शराबी और खादम शराब पीने वाले ना हो। हमने देखा बहुत सारे लोग हैं जो शायद बड़ी देर वो पढ़े लिखे होते हैं सेमिनरीज के अंदर, और वो एक खास मकाम के लिए वो तैयार होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? शराब पीते हैं। जो खादम है वो नहीं कर सकते, जो शायद किसी और मिशन के लोग हैं वो कर सकते हैं जी। और नजायज नफा के लालची ना, नजायज नफे के लालची नहीं होते खादम। और ईमान के भेद को पाक दिल में ईमान के भेद को कौन से दिल में? पाक दिल। उनका दिल नापाक नहीं होता, उनके दिल में बुराई नहीं होती, जो खुदा के खादिम होते हैं। और ये भी पहले आजमाए जाए
खुदा का कलाम कहता है ये भी लोग, ये भी जो इस तरह के हो, ये भी पहले आजमा लिए जाएं, इनको भी पहले इनकी सेटिस्फेक्शन की जाए, पहले इन चंगी तरह इन्होंने परखा जाए, फिर इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम। अगर बेइल्जाम ठहरे, किसी तरह से इल्जाम साबित ना हो, तो फिर खिदमत का काम करे। खुदा की खिदमत का काम करना कोई आसान काम है? लोग समझते हैं पता नहीं दुआ करने आ गई मैं पादरी बन जाऊं, लोग समझते शायद मैंने गैर जुबान बोलने आ गई तो मैं हुण पहाड़ी ला के रख देना। खुदा ने हर एक को मुख्तलिफ खिदमतें और नेमतें दी हैं, पर याद रखो खुदा कहता है जिसको जो खिदमत सौंपी गई है उसकी लियाकत के मुताबिक दी गई है, इससे पहले कि उसको खुदा की खिदमत के लिए इनायत किया जाए, पहले उसको चेक किया जाए, पहले उसको देखा जाए कि वो इस काबिल है कि नहीं। आगे क्या लिखा है? इसी तरह औरतें भी संजीदा होना चाहिए, औरतों को भी संजीदा होना चाहिए। इसी तरह औरतों को भी होना चाहिए, तोहमत लगाने वाले ना हो, खादमाएं किसे देवे गला करी जाइए। आगे बल्कि परहेजगार और सब बातों में कैसे हो? परहेजगार हो, जो गुनाह से डरते हो, बदी से डरते हो, शराब के कामों से डरते हो, और सब बातों में ईमानदार हो, सब बातों में ईमानदार साबित हो। खादम एक एक बीवी के शोहर हो, उन्होंने बीवी भी एक होए, और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हो। अपने बच्चों और अपने घरों का बखूबी बंदोबस्त करना चाहते हो, क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं, जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं, वो अपने लिए अच्छा मर्तबा, वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो और इस ईमान में जो मसीह पर है बड़ी दलेरी हासिल करते हैं। हालेलुया। खादमों का ईमान क्या होता है? फिर बढ़ने वाला, दलेर होते हैं। ऐसे खादम खुदा पसंद करता है जो उसके लिए जान कुर्बान करने से भी दलेर नहीं करते, उसके लिए हर मुश्किल राह में से गुजर जाते हैं और खुदावंद उनकी जिंदगी में फिर अपना काम करना शुरू करता है। हालेलुया। जिन्हों गल की समझ आ गई अपने कदमां में खड़े, क्योंकि मैं सवाल पूछने शुरू कर रहा हूं। इसका मतलब किसी को समझ नहीं है या चलो सवाल नहीं पूछता, जिसको समझ नहीं वो खड़ा होता। अजय भी मैं एक घंटा फिर ले जाना पीछे, अगर ना समझ आएगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं किस लिए आया हूँ? खिदमत करने के लिए। डीकन का काम क्या है? खिदमत करना। खुदा उसे जिस मकसद के लिए चुनता है, जिस मकसद के लिए खुदा उसे मसा करता है, उसका काम है उस काम को दिलो जान से करना। सबसे पहले उसके लिए खुदा हो, उसके बाद कोई और हो। जो अव्वलियत अपने खुदा को दे, जो अपने खुदा की खिदमत को जो खुदा ने उसके सुपुर्द की है, उसको ये समझकर करे कि मैं पादरी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं कलीसिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मेरा मालिक मेरा खुदावंद है, मैं उसको खुश करने के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को जॉब पे देखा है, काम पे देखा है, मैं खुद भी उन लोगों में शामिल था जब जॉब करता था। जब बोझ से नहीं होना था, फिर चाहे पहले काम कर ही रहे हैं, लेकिन उस वक्त थोड़े और चुकन्ने हो जाते हैं। लेकिन जिसको ये पता हो मेरा मालिक मुझे देख रहा है, वो हर वक्त चौकन्ना रहता है। इसलिए ये जानकर उसकी खिदमत में आए, ये जानकर उसकी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें, ये जानकर उसकी खिदमत में हिस्सेदार बने कि वो मुझे देख रहा है। हालेलुया। मेरे बेटे तानु खुदा देख रहे हैं। पांसी मास्क पाए पर देख रहे हैं। उठ जाओ, खड़े हो जाएंगे हम सब। हालेलुया।
خادم بننے کے لیے یسوع کی طرح بننا پڑتا ہے. ہلیلویا. خادم یسوع مسیح کی طرح ہوتا ہے. بائبل میں لکھا دیکھو میرا خادم اس کی مانند کون گونگا ہے, بہرا ہے, اندھا ہے. کہ خادم کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ اگر کہا گیا نا کہ خادم لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے, انے گونگے بہرے ہو کہ بس کوئی بات نہیں, کسی نے کہا لیے کوئی نہیں, خدا آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے. اس کی مانند کون بولا گونگا انا, کسی نے کار لی پتہ نہیں بندے نے کی تھی, پھر کہا چلو کوئی گل نہیں, خدا ہے تو معاف. کون اس کی مانند خادم بن کر کام کرنا چاہتا ہے, خدا اس کو سرفراز کرتا ہے, خدا اس کو بڑھاتا ہے, خدا اس کو سر بلند کرتا ہے. اس لیے آئیے اپنی زندگی پر توجہ کریں. آپ کو خدا نے کسی خاص مقصد کے لیے بلایا ہے. آج بھی یہاں پر کسی خاص پرپس کے لیے ہے. آج خدا مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے, اور وہ بات میرے اور آپ کے اندر گھر کر جانی چاہیے کہ میں خدا کے لیے ہوں, میں اس کے لیے ہوں جس نے مجھے خدمت کرنا سکھایا ہے. میں اس کا خادم ہوں جس نے خادم بن کر دکھایا ہے. میں اس کا پیروکار ہوں جس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ہونے کے باوجود خالی کر دیا ہے. میں اس کا پیروکار ہوں جس کے اختیار میں سب کچھ ہے, پر اس نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا, اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. خدا نے اس کو ہر چیز کا مالک بنا دیا. آؤ اپنے خدا سے بات کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. آؤ اپنے خدا سے رابطہ کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. خدا آپ میں سے ہر ایک کو یہ خدمت دینا چاہتا ہے. خدا آپ میں سے ہر ایک کو اپنی خدمت کے لیے بلانا چاہتا ہے. آؤ اپنا آپ خدا ان کو دینے کا فیصلہ کرو. آؤ اپنے آپ کو خدا ان کے حضور پیش کرنے کا فیصلہ کرو. آؤ اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں سونپ دینے کا ارادہ کرو. آج